الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأماجد، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا العيد الأكبر أو عيد الأضحى جمعتها على 5 وصايا. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu. Khutba yetu ya Eid al-Akbar au Eid al-Adha tumeikusanya katika wasia wa mambo 5. Awaluha usikum bitaqwa Allahi azza wa jal. Jambo la mwanzo ni kuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lilmuttaqina mafaz. Hakika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wamekwisha faulu. Na kwa sababu sote ni wenye kufa, wallahi latamutunna kama tanamun wala tub'athunna kama tastayqidhun wala tukhbarunna bima kuntum ta'malun. Faljannatu lilmuti'in fannaru alladha lil'asin. Ndugu zangu katika imani, hakika tutafufuliwa. Latamutunna kama tanamun, lakini pia wala tastayqidhunna kama tanamun. Kadhalika vile mnavolala ninyi, wala tub'athunna kama tastayqidhun, na mtafufuliwa kama mnavoamka siku zote kutoka usingizini. Wala tukhbarunna bima kuntum ta'malun, na mtaenda kuelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mtapewa habari
kwa yale yote mlokuwa mkiyatenda siku ya kiyama, mtaenda kuyapata yale yote. Fajannatu lilmuti'in, pepo itakuwa ni ya wale walomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naru ladha lilasin, na moto wa jahannam utakuwa ni wa wale wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Afaman yulqa fi an-nari khairun amman huwa aminun yawm al-qiyamah, afaman yulqa fi an-nari khairun amman ya'ti aminan yawm al-qiyamah, hivi yule atakayetupiwa kwenye moto wa jahannam atakuwa ni mtu bora? Amman ya'ti aminan yawm al-qiyamah, au yule atakayeenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa na amani siku ya kiyama. I'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, fanyeni mtakavyo katika dunia hii, hakika yale yote mnaoyatenda Allah subhanahu wa ta'ala anayashuhudia na anayaona. Ayu hasaratun ashaddu min an yakuna umruka hujjatan alayk, ni hasara iliyoje ije iwe umri wako siku ya kiyama ikawa ni hoja ya kukuangamiza yaum alqiyama, katika siku ya kiyama. Kam min a'marin asha ashabuha fi hadhihi alhayati dunya, ni watu wangapi walioishi umri mrefu katika haya maisha ya dunia. Wa hiya hujjatun alaihim fi quburihim alana, ili hali leo hii huo umri walioishi nao leo ni hoja kwa wao siku ya kiyama. Leo ni hoja kwa wao kwenye makaburi, wanaadhibiwa kwa umri waloutumia hapa duniani. Faajaban kulla alajab, ni ajabu ya kila ajabu. Na'taru bisihha wa nansa saqam, tunadanganyika na afya tulizo nazo, tunasahau umaradhi. Maradhi pia vile vile yapo. Nahzu bishabab nahtazu biha, nahzu bishabab, wakati huo tunajifakharisha na ujana. Wanansa alharam, tunasahau uzee. Nahtamu bililm wanansa alamal, tunajitahidi kutafuta elimu, tunasahau kutenda matendo mazuri. Yatulu alumr wa yazdadu dhunub, umri unarefuka, madhambi yanazidi kuongezeka. Yabuyadhu sha'r, nywele zinakuwa ni nyeupe, unazidi kuzeeka, unakuwa na mvi. Wa yaswaddu alqalb, lakini moyo unazidi kuwa ni mweusi. Yaqulu alulama, mmoja katika wanawachuoni anatuambia, kam insanin kathiru thiyab, ni wangapi katika wanadamu leo hii kathiru thiyab qalilu thawab, wana nguo nyingi wamelimbikiza ndani ya majumba yao, wanabadilisha usiku na mchana, lakini thawabu zao ni chache. Kila siku wanajifakharisha kununua nguo mpya, lakini hawajifakharishi kutenda matendo mazuri, kulimbikiza matendo mazuri. Madhkurun fil ardh, wanatajwa katika ardhi hii. Wa mahjurun fis samaa, lakini mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawatajwi. Qala ahadu salihin, mmoja katika watu wema akasema, ajibtu linnas ajibtu linnas kaifa yahdharuna ba'd al-at'ima makhafata al-marad, nastaajabishwa na hawa wanadamu, ni vipi wanaogopa baadhi ya vyakula, wanaogopa kuvila kwa kuogopa maradhi. Wala yahdharuna min adh-dhunubi makhafata lin-nar, wala hawaogopi madhambi, hawajihadhari na madhambi kwa kuogopa moto. Mtu ataambiwa na daktari, usile chakula hichi kwa sababu kitakusababishia maradhi fulani, usile chakula hichi kitakuongezea maradhi fulani, lakini anaambiwa usifanye madhambi utaenda motoni, anaenda kuyafanya madhambi, ili hali kwenye chakula ameogopa kukila kwa kuogopa maradhi, ameshindwa kuogopa moto wa jahannam. Qala Abdullah ibn Wahab rahimahullahu ta'ala akasema, kullu maldhudhun innama lahu ladhatan wahida, kila chenye ladha hapa duniani ladha yake ni moja peke yake, illa alibada, isipokuwa ibada. Duniani hakuna kitamu, ladha yake ni moja. Vyote duniani ladha yake ni moja, na ndiyo maana vinatengenezwa kwa maji na udongo ambaye ni asili yake ni moja. Kullu maldhudhun ladhatuha wahidan illa alibada falaha thalathu ladhat, kila chenye ladha yake ni moja, isipokuwa ibada ina ladha tatu. Ladha ya kwanza, idha kunta fiha
pale unapoiendea ile ibada, unapoifanya ile ibada, unapata ladha ndani yake. Wa idha dhakartaha, ladha ya pili pale utakapoikumbuka ile ibada. Ladha ya tatu, wa idha utuita thawabaha, na pale utakapopewa thawabu zake. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, almu'min, hakika ya mu'min, la tatimu lahu ladha bimaasiya, hawezi akatimiliza ladha yake katika maasi abadan, bal la yubashiruha illa walhuzni yukhalitu, bali hawezi akafanya madhambi isipokuwa huzuni imechanganyikana na hayo madhambi. Alhuznu yukhalitu qalbahu, wa mata khala qalbahu min hadha alhuzni, atakapoepukana na moyo wake akauepusha na huzuni hii, basi falyabki ala almaut, au lilie umauti. Falyabki ala mauti qalbihi, alilie juu ya kufa moyo wake. Ama wasiyatu thani, ama wasia wa pili, ndugu zangu katika iman, uswikum an tukthiru saraira ma'a rabbikum, na kuhusieni mkithirishe kutenda ibada za siri pamoja na Mola wenu. Kila mmoja awe na ibada ya siri. Hal laka sirrun inda Allah, je, una siri pamoja na Mola wako? Fil ibadati, katika ibada zako una siri yoyote ambayo unaweza ukajitetea mbele ya Mola wako? Am ta'malu riaa nas, au unatenda kwa kuwaonyesha watu? Qala Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala, Wahab ibn Munabbih akasema, ya bunai khallis ta'ata Allah bisarira, mtakase Allah kwa kumtii kwa siri. Nasi'atan yusaddiqu Allahu fiha fi'luka fil alaniya, Allah subhanahu wa ta'ala atasadikisha maneno yako yale ya wazi. Wala tadhunanna anna al-alaniya hiya anja'u min as-sarair, wala usidhanie yale matendo unayoyatenda kwa wazi yanaweza yakakufaulisha kushinda yale matendo ya siri. Fa inna mithla al-alaniya, hakika mfano wa matendo ya wazi, maasarira, pamoja na yale ya siri, kamithli waraqi shajar, ni sawa na mfano wa majani ya mti, maa irquha, pamoja na mizizi yake au shina la mti. Sawa na majani ya mti, yale matendo ya wazi ni sawa na majani ya mti, na yale matendo ya siri ni sawa na shina la mti. La ta'ya as-sarair illa ma'a al-irq, hayawezi yakawa hai yale matendo. La ta'ya al-alaniya, hayawezi yakawa hai yale matendo ya wazi illa ma'a as-sarair, isipokuwa pamoja na yale matendo ya siri. Maana yake, inna shajara, hakika ya mti, la tathmuru illa ma'a al-irq, hauwezi ukatoa matunda wala hauwezi ukastawisha majani wala hauwezi ukawa na matawi mazuri yenye afya ila pamoja na mizizi. Ma annahu, licha ya kwamba ashajara tumdahu fi madha, tumdahu fil awraqi wala tumdahu fi madha fil irqiha, pamoja na kwamba mti unasifika kwenye majani unapoonekana umestawi, wala hausifiki kwenye mizizi yake, ili hali mizizi ndio inafanya mti kuwa ni hai. Kwa hiyo yule anayetenda matendo kwa kuonyesha watu, anayetenda matendo kwa riaa, hana siri na Mola wake, matendo yake yataonekana, yatang'ara, sawa na mti ambaye unasifika kwenye majani yake, ili hali mizizi chini imeshaharibika tayari. Ili mti uweze kung'ara vizuri, majani yapendeze, lazima mzizi uwe imara, na mzizi ndo yale matendo ya siri ambayo unayatenda. Ukitenda matendo ya siri vyema, basi wakati huo matendo ya wazi yatang'ara na yataonekana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma wasiyatu thalitha, ama wasia watatu, ihdharu da'wata almadhlum, jiepusheni na dua ya mtu aliyedhulumika. La tadhlimanna ahadan, usimdhulumu yoyote yule. Fa inna da'wata almadhlumi mustajab, hakika dua ya mtu aliyedhulumiwa, dua yake ni yenye kupokelewa. Laqad naqala Imamu Dhahabi fi Kabair, amenukuu Imamu Dhahabi katika kitabu chake cha Kabair, an ba'dihim qal, katika kutoka kwa baadhi ya wakasema, raaitu rajulan maqtu'u liyad min alkatif, nimemuona mtu mmoja amekatwa mkono wake kwenye bega. Nimemuona mtu mmoja amekatwa mkono kwenye bega. Wa huwa yunadi,
akiwa anaita anasema, man raani fala yadhlimanna ahadan, man raani fala yadhlimanna ahadan, atakayeniona mimi asidhulumu yoyote yule, atakayeniona mimi asidhulumu yoyote yule. Faqultu ma qiswatak, nikamwambia shida yako ni nini? Qala kuntu min a'wani dhalama, asema mimi nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao ni wenye kudhulumu. Siku moja nikiwa katika matembezi, faraaitu rajulan lahu samaka, nikaona kuna mtu amebeba samaki, faajabatni, yule samaki akanistaajabisha nikampenda. Nilipompenda, faqultu atini hadhihi samak, nikamwambia nipe huyu samaki. Faqala la u'tikaha, akasema sitokupa, ana akhudhu bithamaniha qutan li'iyali, mimi namchukua huyu samaki nikamuuze kwa ajili ya chakula cha watoto wangu, ili nipate thamani yake nikanunue chakula cha watoto wangu. Asema fadharabtuhu, nikampiga huyu jamaa, fa akhadhtu samaka biqahran, nikamchukua yule samaki kwa nguvu. Famashaitu biha, nikaondoka na yule samaki. Fa idha ana amshi bitariq, mimi nikiwa natembea njiani, faghadhat ala ibhami, yule samaki akanidunga na mwiba wake kwenye kidole gumba. Nikadungwa na mwiba wa samaki kwenye kidole gumba. Ghadhatan qawiya faalamatni alaman shadidan, akaniumiza maumivu makali sana. Hata waramat yadi, paka mkono ukavimba. Fadhahabtu ila tabib, nikaenda kwa daktari. Fa akhbartu, nikamueleza habari yangu. Akanikata mkono kwenye kiganja. Walam tushfa, mkono haukupona. Fazada alwaram, uvimbe ukazidi. Hatta qata'ani fi madha, fi dhiraa, mpaka akanikata kwenye dhiraa. Falam tushfa, mkono haukupona, ukazidi kuharibika. Hatta qata'ani fil katif, mpaka akanikata kwenye bega. Thumma qasattu qissati ala ikhwani, kisha nikawahesabia, nikawaeleza jamaa zangu juu ya tukio lilonitokea mpaka mkono wangu ukawa hivyo. Faqalu li, wakaniambia, utlubu hadha rajul, nenda ukamtafute huyu jamaa, alladhi dhalamtahu, ambao umekwisha mdhulumu. Fatlubu anhu alafwa, nenda ukamtake msamaha. Fatalabtuhu falam ajidu, nikamtafuta kwa muda mrefu. Hata wajadtu yauma, mpaka nikamkuta siku moja. Faqultu alkhabar, nikamueleza habari yangu. Faafa anni, akanisamehe kosa langu. Baada ya kunisamehe, nikamuuliza, billahi alayka akhbirni, ebu niambie, ad'auta ilai, uliniombea dua baada ya hapo? Qala naam, asema ndiyo, nilikuombea dua. Na nilikuombea dua, Allahumma hadha qad qahara ilayya wa dhalamani faqad raaitu quwwatahu, Mwenyezi Mungu, huyu amenizidi nguvu, amenidhulumu na nimeona nguvu yake. Arini quwwataka fihi ilayhi, nionyeshe nguvu yako kwake yeye. Ndio Allah akakufikisha hapa ulikofikia. Ittaqu da'wata almadhlum, jiepusheni dua ya mtu aliyedhulumiwa, hakika duaahu mustajab, dua ya mtu alodhulumiwa ni yenye kujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika mashuara anatuambia, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, fadhulmu akhiruhu yufdhi ila nadami, tanamu aynaka wal mudhlumu muntabihun, yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanamu. Hakika la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, usidhulumu yoyote kama una uwezo wa kutodhulumu. Fadhulmu akhiruhu yufdhi ila nadami, dhulma mwisho wake inapelekea kwenye majuto. Wangapi leo walodhulumu? Ni mangapi mlodhulumu? Rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangapi leo tunayatenda pasina haki, mwisho wake ni majuto. Tanamu ainaka, jicho lako litalala. Walmadhlumu muntabih, aliyedhulumika yuko macho, analia, anaomba. Yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanam, atakuombea dua kwa Allah na jicho la Allah halijalala. Wasiyatu rabi'a, ama wasia wa nne, dhahu ibadallah, chinjeni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu al-yawma fi Eid al-Udhiya, leo sisi tuko katika idi ya kuchinja, ambayo kichinjwa hicho kina fadhila kubwa.
ambayo ukifanya hivyo ni sababu ya kusamehewa madhambi yako, kutokana na hadithi aliyoipokea Ummul Mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min amalin adamiyyin min amalin yawm naharin ahabbu ila Allah azza wa jal min ihraqi ad-dam fa innaha la ta'ti yawm al-qiyamah biquruniha wa shi'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'u min al-ard tayyibu anfusakum. Ndugu zangu katika imani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tuchinje. Kwa sababu gani? Hakuna matendo yanayopendeza katika siku ya leo kama vile kumwaga damu. Hakika ile damu thawabu yake inaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu zake zinafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala hata kabla damu haijadondoka katika ardhi, kabla ya tone la damu kudondoka kwenye ardhi. Haipendezi wewe mwenye uwezo wa kuchinja, una mbuzi, una kondoo, una ng'ombe, unaweza kuchinja, lakini unasongamana kunyang'anyana nyama na watu ambaye hawana uwezo wa kuchinja. Masakinu la yamlikuna shay'an, ni maskini hawamiliki chochote. Una uwezo wa kuchinja kimbuzi chako ukala na familia, lakini unaenda kunyang'anyana nyama za sadaka ambazo waliahidiwa malipo makubwa ni wale wenye kuchinja, sio wenye kula. Kila mmoja atekeleze ibada hii. Kama una uwezo wa kufanya kuchinja hata kimbuzi cha mwaka mmoja au kikondoo cha miezi 6, fanya hivyo. Una uwezo wa kuchinja ng'ombe wa miaka 2, chinja. Dhahu ibadallah, chinjeni waja wa Allah. Ibrahimu alayhi salatu wasalam aliamrishwa na Allah amchinje mtoto wake, na aliazimia kutekeleza kumchinja Ismail. Leo sisi hatujaambiwa tuchinje watoto, na Ibrahimu alikuwa na mtoto huyo mmoja, lakini kaambiwa mchinje. Sisi leo wengine wana watoto 10, wengine 20, wengine 15, wengine 7, wengine 3. Hatujaambiwa tuchinje watoto wetu. Sisi tuna huruma na wanyama wetu kuliko Ibrahimu kwa mwanawe. Tuna huruma na wanyama wetu kuliko watoto wetu. Je, laiti tungeliambiwa tuchinje watoto. Akhiran ayuha almuslimun, wasiyatan linisai khaswatan. Mwisho ndugu zangu katika imani, niwahusie hasa dada zangu na mama zangu na shangazi zangu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Tasaddaqna ya maashara nisa, toeni sadaka kwa wingi enyi wanawake. Fa inna aktharakunna fi nar, ninyi wengi mtakuwa katika moto wa jahannam, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya maashara nisa fa inni ra'aytukunna aktharukunna min ahli an-nar, mimi nimeona nyinyi ni watu wengi katika watu wa motoni. Maswahaba walimuuliza Bwana Mtume, amin kufrihinna ya Rasulullah, kwa ukafiri wao ewe Mtume wa Allah? Qala la bal yakfurna al-ashira, wanakufuru yale wanaotendewa na waume zao. Lakini pia jambo lingine ambalo limekuwa ni hatari kwa jamii ya leo, ihtajabna ya nisa, vaeni hijabu za kisheria. Wanawake leo wanatembea uchi, hawajistiri nguo za kisheria vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Yatabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, wanawake wanatangatanga ovyo, wanatembea na mavazi ya uchi kama walivyokuwa wanawake wa kijahili wa zamani. Vaeni mavazi ya stara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, waambie wake zako na wake wa waumini na mabinti zako wavae hijabu za kisheria. Huko ni kuchache kutofahamika na wala hawatofanyiwa maudhi. Leo wanawake wanapendelea, wanaona ni raha kutoka uchi kuliko kujistiri nguo ya kisheria, na hijabu zinazoshonwa zimetoka katika hijabu za sheria. Lakini jambo lingine ambalo linawaumiza wanaume leo hii, wanawake wameingia kwenye mikopo. Wanawake leo hii wameingia kwenye mikopo ya kila namna. Leo wameingia kwenye kausha damu. Hakuna wanachokausha zaidi ya kuwakausha waume zao.
Na hii ndiyo hatari kubwa kuliko yote. Miongoni mwa maajabu, mzee mmoja asimulia, anasema mke wangu amechukua picha zangu za passport size, ameenda amekopa mikopo, amechukua picha mimi sijui, akawaambia watu mume wangu anaridhaa, ameniridhia, amenipa na picha zake hizi hapa. Akaweka rehani nyumba yake. Matokeo yake, siku miongoni mwa masiku, watu wanakuja na mapikipiki, wanakuja kubeba vitu ndani ya nyumba. Mzee anastaajabu, kuna nini? Tumekuja kuchukua mikopo yetu ambaye mke wako alikopa, na wewe pia vile vile picha zako hizi hapa uliridhia. Mzee anabaki kulia. Ameuza ekari 3, eka zenye rutuba za mbugani, lakini bado anadaiwa kwa sababu ya mikopo ya mke wake. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, tujiepushe na madeni yasiyekuwa na sababu. Ninyi wanawake ni watu wa kuomba matumizi na wala sio watu wa kutoa matumizi. Ridhikeni na kile alichokupangieni Allah subhanahu wa ta'ala, hatimaye mtaiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wafiqna ila alhaqi wa ila tariqi mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين برحمتك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل ضحايانا يا رب العالمين إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Kwa majina Sheikh Yaqini Saidi Nkoko, tukiwa katika viwanja vya Idi hapa Islamic Center. Tumemaliza ibada ya Idi na tumesikiliza, tumeswali swala, tumeishuhudia na hutuba ya Ijumaa iliyokuwa ina vipengele vitano. Kipengele cha kwanza ilikuwa ni kuwahusia watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kipengele cha pili ilikuwa ni kuwahusia watu kutenda matendo ya siri, na kipengele cha tatu ilikuwa ni kuwahusia watu kuepukana na dhulma, na kipengele cha nne ilikuwa ni kuwahusia hasatan wasia hasa ambaye ulikuwa ukifungamana na wanawake. Lakini kwa ujumla wake, kwa ufupi, ni kwamba hutuba hii malengo makubwa na kusudio kubwa ni kuwakumbusha Waislamu mahala walikojisahau. Lakini jambo la kwanza, kama tulivyosema, hutuba imeanza na uchamungu, kwa sababu attaqwa, Mwenyezi Mungu ametuambia watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, hakika kuweni na zuhudi, hakika kheri ni mtu kuzidisha uchamungu. Na uchamungu watakikana mahala popote, ima kwenye biashara, ima kwenye kilimo, ima mahala popote pale uchamungu wahitajika. Kwa chochote unachokifanya ni kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi hapa tumeletwa katika hii dunia kwa ajili ya kuja kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama nukta ya pili ambayo tulikuwa nayo katika hutuba yetu ya Idi ya leo ni kufanya matendo ya siri, ili kusudi kujiepusha na matendo ya riaa na sum'a, kujiepusha na matendo ya kusikika, kujisifia na kujivuna. Hakika kila mmoja yapaswa awe na siri na Mola wake, kila mmoja awe na siri na Mola wake, kwa sababu ukiwa na siri na Mola wako utatenda matendo ambaye hakuna wa kumuonyesha isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul khalawati, anapenda matendo ya faragha, kwa sababu mja wake anafanya akiwa ametakasa nia kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ibada za usiku zinapendeza zaidi kuliko hata ibada zile za mchana, kwa sababu ibada za usiku Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndo anazoziona, wala hakuna mwingine anayekuona zaidi ya hapo. Ndio maana funga inapendeza zaidi, kwa sababu funga inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wewe na Mola wako, hakuna mwingine anayejua zaidi yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kutokana na hayo mambo ambayo tumewahusia leo siku ya Idi, ili kusudi watu waweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutenda matendo yenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih a'mali wa billahi tawfiq. Kwa majina anaitwa Ustazi Abdul Aziz Athmani, hapa Singida mjini.
Kwanza kabisa natanguliza kumshukuru Allah tabaraka wa taala kunako kuswali kukamilisha swala ya Idi la Adha, na Idi hii tumeshakamilisha hapa katika markazi yetu Islamic Center. Alhamdulillah, tumeswali na watu wengi sana, na mpaka hivi sasa tumepata hutuba nzuri sana, ni kwenda kuifanyia kazi. Kadhalika baada ya hapo, miongoni mwa mambo ambayo ya kufanyia kazi ni kwenda kuchinja manyumbani pamoja na viwanjani kwenye makundi mbalimbali, na mashallah tumepata wageni kutoka nchi za nje huko kwa wenzetu, lakini kadhalika vile vile tumeandaa pia chinjo zetu manyumbani. Hivi sasa tunaendelea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika kumkabiri Allah na kumhimidi Allah, kadhalika na kumtaja Allah kwa aina mbalimbali, hasa kwenye vichinjwa vyetu ambavyo tumeshaviandaa, na kukaribishana katika masala ya kupeana mafungu yale ya adhiya bimaana nyama, kadhalika vile vile na kutembeleana. Alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru juu ya hili. Napenda kutuma salamu yangu kwa mama yangu mzazi ambaye yuko kijijini Nkwae, pamoja na ndugu zangu, kadhalika nawapa salamu zao. Pia napenda kutuma salamu yangu kwa ndugu yangu ambaye yuko Mwanza, Juma Athmani. Kadhalika napenda kutuma salamu zangu kwa mwalimu wangu, kiongozi wangu Sheikh Zuberi Nkoko, ambaye Sheikh Zuberi Said Nkoko ambaye yuko hapa Singida mjini, lakini pia huko alikoswali, nampa salamu zangu, na walimu wenzangu kadhalika wale ambao wa Arafa ninakosomesha huko Arafa huko markazi yetu katika direct aid huko Society Manga. Nampa salamu zangu Sheikh Juma Rashid Nkindwa pamoja na walimu wenzangu ambao tunasomesha nao, na walimu kwa jumla, uongozi kwa jumla, na mkurugenzi wetu Sheikh Hamisi hapo markazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nashukuru. Kwa majina naitwa Sheikh Saleh Omar Titi, amiri mkuu wa taasisi ya Seski. Kwa kweli siku ya leo ni siku ya furaha, tunafurahi. Tumesha sali Eid al-Adha, tumesali na tumepata hotuba nzuri kwa khatibu wetu, ametuhusia mambo mazuri. Tunawahusia Waislamu waichukue hotuba na wakaitekeleze kwa vitendo. Kubwa linalotakiwa ni vitendo. Muislamu anatakiwa athibitishe Uislamu wake kwa vitendo, sio kwa maneno. Tumesoma sana, watu wamesoma sana, lakini hiyo elimu inatakiwa ithibitishwe kwa matendo. Kwa siku ya leo tumepata usia huo. La kubwa zaidi, mimi nawahusia Waislamu washerehekee sikukuu hii ya Idi ya kuchinja, waalikane, na kwa kweli ni siku ya furaha. Ni siku ya furaha, na watakia kheri sana Waislamu wote Tanzania, Waislamu wote dunia nzima, na watakia kheri na baraka kubwa za sikukuu hii kubwa, sikukuu ya kuchinja. Na kama tulivyohusiwa na khatibu wetu, kila moja mwenye uwezo wa kuchinja basi akachinje. Tumezoea kupokea sadaka za watu, lakini sisi wakati mwingine mtu ana uwezo wa kuchinja lakini hafanyi hivyo. Kwa hiyo nawahusia, na mimi nikiwa kiongozi wa taasisi ya Seski, watu watekeleze ibada hii ya kuchinja kama ilivyokuja katika amri. Kwa kweli mimi sina maneno mengi ya kusema, bali nawatakia kheri na baraka nyingi sana Waislamu wote katika nchi hii ya Tanzania na duniani kote kwa ujumla. Nawatakia Eid Mubaraka insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Shifa Abdallah Suleiman, ni katibu wa Hijab Sisters Hub. Leo tupo Singida, tumekuja kufurahi na wenzetu na ndugu zetu wana Singida kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Sisi pamoja na Rajai Foundation ndio wenyeji wetu katika mji huu wa Singida. Nina furaha nyingi sana kuwa katika mji huu ambao leo tutatoa sadaka, tutatembelea mazingira tofauti tukishirikiana kwa pamoja kusherehekea sikukuu hii. Sisi ni Hijab Sisters Hub, tumetoka Dar es Salaam kuja kutoa upendo Singida. Wana Singida tunawapenda sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sisi Hijab Sisters Hub leo tupo hapa mkoani Singida kwa ajili ya kuswali na kusherehekea sikukuu yetu hii adhimu kabisa ya Eid al-Adha. Napenda kuwashauri ndugu zangu Waislamu kusherehekea siku hii katika misingi ya dini. Napenda kuwashauri ndugu zangu Waislamu kusherehekea siku hii katika misingi ya dini. Ndugu zangu Waislamu, tusijisahau, tusitoke nje ya maadili ya dini. Sisi kama Hijab Sisters Hub tumekuja kufanya ibada ya kuchinja. Tutachinja na kugawa nyama hapa mkoani Singida tukiwa na wenyeji wetu Rajai Foundation. Eid Mubarak. Na napenda kutuma salamu zangu kwa mama yangu mzazi Shamimu aliyopo Dar es Salaam, bila kuwasahau ndugu zangu Hijab Sisters Hub mliopo Dar es Salaam. Tunawapenda sana sana sana. Salamu zangu za tatu zinaenda kwa kaka yangu kipenzi Shabdin aliyopo Dar es Salaam.